Baraka, you are blessed. 20th Annual Day of St. Joseph's Public School, Totua. Baraka, 2K24. Stand ready! Stand! Salute! Salute!
request all to raise for the school anthem. Proceeds to the seats. On this ground proceed our chief guest, Mr. Manoj Muthedan, and our celebrating guest, Master Sri Hari PV, and our guests of honor are welcomed by our principal, Reverend Sister Fressy, and our local manager, Reverend Sister Jesta, with the harmony of the school band. The eminent guests are heading to the seats following the band. School anthem. Ladies and gentlemen, it is both a privilege and a profound honor for my friend Anita and me, Aryananda, to stand before this august gathering on this momentous occasion of Baraka 2K24. This day marks the tireless efforts of all the Josephines. Before the launch, let's speak about Baraka. Baraka is a Greek word which means blessing or prayer of thanksgiving, a gift or benefit from God, praise of acknowledgement and God's goodness. And before we kick off, let's speak about the inspirational journey, a journey of 20 glorious years of this institution, which has reserved as a center of awakening the secret path from the depth. It is the crystallization of the long-cherished dream of changing lives and nurturing this infinite potential. It's been 20 years of SAPS under the guidance of Charity Sisters has been nurturing compassionate and global citizens of the world. Yes, that's what a blessing. It's like a powerful loving energy that can make a real difference in your life. Let us first and foremost acknowledge the divine presence that guides and blesses us throughout this journey. It is only the almighty strength and love that has brought us to this beautiful moment. Let us begin this occasion with a moment of reflection and gratitude to Almighty by our school choir. Say
glimpse of Kaleidoscope 24-25. This report encapsulates the academic achievements, spiritual journey, community engagement, endeavors that have defined our school ethos over the past years. Good evening and welcome to the newsroom of St. Joseph's. This is Annual Report Time. Join us tonight as we share the exciting stories and achievements from SJPS. Our reporters are also from site to showcase the various events which took place throughout the academic year 2024-25. The school reopened and the academic year started on 3rd June 2024. The Josephine Hearts marched back with enthusiasm and kindness. The new principal, Reverend Sister Fressie, was welcomed to the Josephine family. She also addressed the students. Our new local manager, Reverend Sister Jesta, also facilitated the gathering. Children were led to their respective classrooms with candlelight by the class teachers. To know more about KG section and its programs, let's move to our correspondent, Anna Rose Shaijan. The tiny tots also came up with twinkling eyes along with their parents on 5th June. Program ended with Adyaksharam Kurikal by our sisters. Young learners were taken into the fascinating world of colors by pursuing their creativity and sensory exploration. Colors Day was made vibrant with that the kids' performance of colors. Back to the studio. PTA General Body was held on 21st June. The Staff Secretary Ms. Preeti welcomed the management and the parents. The new PTA President and Vice President were selected unanimously for this academic year 2024-25. Mr. Shibu EL was elected as President and Mrs. Srinjini PR was elected as Vice President. The committee members were also elected. Besides, 2 members were elected from each class as class representatives. Back to studio. A leader is a person who shows the way and goes the way. Josephine selected the new cabinet members and also inaugurated their clubs. Let's take a look too. The school cabinet leaders were elected through the ballot system of voting. Student council leaders and sports council leaders were elected to bring unity and team spirit among students by pledging the oath. Master Abjit Shaju and Kumari Angel Gibson were elected as the school prefect. Master Jaswin Joy and Kumari Jaina Joseph were elected as the sports captain and art secretary respectively. The deputy leaders are Master Jutpol Stabby and Kumari Feba Jobi. House captains and vice captains of each houses were also elected. The chief guest, Dr. Victor Fernandez, honored the captains with sashes and badges. The ability to be creative and to create something, expressing personal feelings and experiences can reflect and nurture children's emotional health. On the same day, various clubs in language, social science, science and maths were inaugurated symbolically by the sisters of CSE. There is nothing more satisfying and fulfilling for children than to be able to express themselves through these clubs. Back to the studio. The national festivals and religious festivals made everyone in a celebrative mood. Let's move to our reporters Anna and Sarah for these details. The air in SJPS was vibrant with beautiful flowers and tasty delicacies and the drumbeats of Onam. Josephines graced the classes in the vibrant traditional attire. We witnessed a wide range of culture through the rhythmic Tiruvadira and the arrival of Maveli. It was followed by the ragging tug of war. Proudly, the Topaz House pulled away the rope and treated themselves with a bunch of bananas. Let me move on to Sarah. Independence Day was a day filled with patriotism in each and every Josephine. Our local manager, Reverend Sister Jesta CSE, hoisted the national flag in the presence of the school management and the PTA members. A flash mob was also organized at Totua, Ayathabadi and Kudilpadi Junction by the students.
We also never forget to remember the victims of Wayanad natural disaster. Back to the studio. Flyer Baraka 2024-25 was a great stage for students to express themselves. Let's move to our reporter, Sean. Talent is the target no one else can hit. To express our inborn talents, Flare Baraka 2024-25 was organized. This was a great platform for the children to exhibit their talents. Mr. Raju, a YouTuber, and his family inaugurated the function. He is our proud parent too. Back to the studio. Teaching is more important than knowledge. A good teacher knows how to bring the best in students. Let's see how the students of St. Joseph's express their love and gratitude to their educators. I am Serena MJ with the details of Teachers' Day and Children's Day. Children express their love and gratitude towards the educators on Teachers' Day. The teachers were overwhelmed by the program organized for them by the PTA and the students together. Some games were also organized by the students for the teachers. In the same way, teachers also express their love and gratitude towards their children on Children's Day. They organize some cultural program to express their love and to entertain their children. Kiddies in and around our locality were invited to Kutti Koota, our Children's Day program. Some programs were also organized for these kids, and our program ended with a sweet note. Back to the studio. St. Joseph emphasizes on the spiritual development of students to give them a holistic education. Let's turn our cameras to Grace Maria. Spiritual growth is an essential part of our growth and development, shaping our values, purpose, and relationship. We conduct Holy Mass as it is the most beautiful act of worship to Almighty God. The Holy Rosary was conducted in the month of October for 10 days by each classes consecutively. The Rosary concluded with procession through the school premise under the leadership of 10th grade students. Founders' Day was also commemorated. A big portrait of our founder, Reverend Father Augustine John Oaken, was blessed, followed by some programs. Prizes were also distributed to the winners in the contest held in the Generalate at Thrissur. Back to studio. To know more about other special days commemorated, I will take you to Anastin and Feba. The Josephines never forget to memorize special days like Environmental Day, which help you to think green, Hiroshima Nagasaki Day, a tribute to victims of atomic bombing, Yoga Day, to keep yourself healthy and fit, Reading Day, to develop the habit of reading amidst the social media era, Doctors' Day, to salute the care providers, Paper Bag Day, to eradicate plastic usage, Senior Citizen Day, to respect the grandparents, Kerala Piravi, to educate the children, to impart the knowledge about our state, God's own country. Not only that, Aniston, we observed National Sports Day also in a grand manner, as St. Joseph's Sports Academy lays more emphasis on the sports activities of our children. Since it was the Olympic season, sports torch was lit by the principal and handed over to the sports captain. The Olympic flame and the Olympic rings were displayed in the school campus. Students were asked to collect details about Olympic Games and paste it on the panel boards. A quiz about Olympic Games was organized on 12th August by the cabinet members, and prizes were also distributed. Feast days of our sisters and birthdays of our staff were celebrated in the morning assembly with felicitation by students and teachers. Back to the studio. Orientation classes for parents and teachers were organized. Career guidance classes and competitive exams for students too. Adulya, can you give us a detailed report on this? Teachers served as a platform for fostering professional development, collaboration, and innovation. Reverend Father Vorgis Pulikan and Reverend Father Siju Mainatil motivated the teachers with an inspirational talk. An inspiring and motivating seminar by Mr. Gino James, the clinical hypnotherapist, was organized for parents. Career guidance program was organized for students by the Time Institute. Back to the studio. Our school has continued excellence in providing quality education, and we are proud to showcase our state-of-art and infrastructure facilities.
Let's move on to Andrea to know more about this. We boast that we have many well-ventilated classrooms equipped with smart boards. SJPS is proud to introduce smart boards in every classroom. Smart boards help teachers to interact with digital contents which become more interactive and engaging for students. This helps to keep students more focused and engaged in the lessons. Let me show you our science and computer lab. Our computer lab is equipped with high-performance computers with inter-core processors. Our physics lab is designed to foster curiosity and experimentation. Our chemistry lab helps us to explore fascinating world of chemistry designed to promote scientific discovery, all equipped with advanced instrumentation. We discover wonders of life science in our modern biology lab. Our language lab also enhances effective communication to our students. Back to the studio. Josephine twinkles not only in the field of culture, literature and sports, but also came out with flying colours in the CBSE board exam. I will take you to our reporter Savio Xavier Abhilash. In the CBSE board exam, children came up with excellent academic records. School topper Greedy Rose Joy with 96.8%, Midul Manoj secured full A1 with 95.2%. Besides, 9 students secured above 90%. In the Central Sahodaya competition, our students V. Mahadevan, Monica Varghese and Srinuja K. Binu secured the 3rd place in Hindi recitation, Sanskrit recitation and Kuchipudi respectively. We contested with more than 200 schools and we are proud that we were able to secure the 41st place being our first entry. In District 11 Netball Championship tournament held at Morningstar Home Science College, Angamali, our girls team won the first place and 6 of our students were selected for the state level competition. In the District 11 Netball Championship held at Joy Nivas Public School, Alua, our sub-junior girls and boys team won the 3rd place. 10 of our students were selected for the state level camp held at UC College. In the state level netball championship held at Panamaram Higher Secondary School, Wayanad, the students of St. Joseph Sports Academy came up with flying colours. Savio Xavier Abhilash, Aina Maria Joby, Serena MJ and Catherine Sabu were selected for the state level championship. Back to the studio. Before we close this chapter, we have the stories of Christmas Day, Republic Day and Sports Day yet to speak about. This academic year has been a remarkable journey of growth, achievement and progress for the Josephines under the leadership of our new principal, Reverend Sister Fresi CSE. As we reflect on the accomplishment of the academic year, we look forward to building on the success in the years to come. That's all for the news updates from the desk of St. Joseph's. Thank you. St. Joseph Public School, Totua, nestled in a pristine natural atmosphere, ignites young minds with digital classrooms for interactive education, providing fully equipped labs, extensive library, homely approach, art facilities. Ensure your child a holistic education experience and academic success. Admissions open for 2K25 and 26. Secure your child's future. Petals sprinkle with fragrance to invite one and all with warm greetings. We feel immensely blessed and undoubtedly privileged to welcome these children to deliver the welcome address. The broad sun is sinking down in tranquility. The glittering stars are hovering over dark blue sky, which announce the arrival of a great evening in St. Joseph's Public School. This is the beautiful moment to extend a warm and cordial welcome to our chief guest, Sri Manoj Muthedan, President of District Panchayat. Sir, your esteemed presence has elevated this occasion. Mr. Manoj Muthedan had been recently selected as the People's Representative of Kerala Youth Guidance Movement 2024. The man who is known to bring innovative changes. The man who always dream big, act big and believe in big. Your presence is a testament to your commitment to our cause.
You are an exemplary leader and a shining example. Your dedication to the social service is truly admirable. Honorable Sri Manoj Muthidev sir, we are grateful for your presence. Gracious invitation is extended to you, sir. Let's welcome a celebrity guest, Master Sri Hari, to the spotlight. Master Sri Hari, Flowers Top Singer fame. He is a television artist as a kindergartner through a program Katturumba. Then he stole the hearts of the world Malayalis through the Top Singer music reality show. At present, he is a 6th grade student at Chavara Darshan CMI Public School. You are a star among stars. Welcome, dear friend. Glad you made it. Master Sri Hari, smile, you're among friends. A gorgeous welcome to you, dear friend. Extremely honored to invite our Provincial Superior, Reverend Mother Lucina COC. Dear Mother, your presence fills our hearts with joy and leadership. You have been a guiding light for all who are privileged to know you, to your unwavering faith, compassion and devotion. Sister, you continue to inspire and to uplift those around you. A gracious welcome to our esteemed Provincial Mother, Reverend Mother Lucina COC. We are deeply blessed and honored to welcome you. Hearty welcome, dear sister. Does she even know the one who is pure as the driven snow? She is someone who is being followed every moment. She is a friend as well as an opponent. She is inevitable. She is the book of knowledge. She is the fresh bloomed flower on a pleasant morning with the scent of solace. Yes, Nero, she is none other than our dear Principal, Reverend Sister Frosty CSE. Your reputation and excellence, vision and dedication precedes you, and we are excited to embark on this new chapter under your guidance. We are truly honored to welcome you to Baraka 2K24. Hearty welcome, dear sister. A guide, a mentor, a source of strength. Father, your guidance and wisdom has been a beacon of hope in our community. Your care and support have made a profound impact on our pastors. Dear Father, your vision for our society has inspired countless initiatives. We are at great ecstasy to enjoy your presence in Baraka. Hearty welcome, dear Father. Next, we are very excited to welcome Mrs. Maya Krishna Kumar, a Panchayat President, Kuvapadi. Your participation
enriches a school spirit and student community. Your involvement adds great value to our event. Ma'am, your leadership and dedication towards the community inspires us all. On behalf of everyone present, we extend a warm welcome to you and open invitation to you, ma'am. It's indeed a great joy for us to have a prominent dignitary, our parish priest, Reverend Father Sanchu Kurvalli, the vicar of St. Joseph Church, Thotua. He is a great missionary and inspirer who lends a witnessing value of the gospel with his dynamic zeal. A good organizer, efficient leader, and firm decision maker who always support us with his spiritual nourishment. Dear Father, thank you for honoring our invitation. A warm and blissful welcome is extended to you. Mrs. Anu Abish, we welcome you to this enchanted event of Baraka 2K24. Ma'am, your presence enriches our community. Thank you for joining us this evening. We are glad to have you on board. Dear Mrs. Sanu Abish, your dedication to our district panchayat is amazingly inspiring. Your efforts are making a difference. You are a true member guiding our community towards progress. We welcome you to our space, ma'am. Mr. Sunil PV, our ward members' presence and support elevates our celebration today. Sir, we are grateful for your selfless service which has made a significant impact on our world. Your contributions are appreciable and cherished. You're right, Gauri. Sir, your commitment for helping others is a blessing to all of us. Your enthusiasm is contagious and empathy towards others is remarkable. Our members' involvement adds great value to our event. Together, let's welcome Mr. Sunil PV and make this gathering a symbol of joy and unity. Hearty welcome to you, sir. Dear Mr. Babu Joseph, we are happy to celebrate Baraka 2K24 with you. A true guidance is like a small torch in a dark forest. It does not show everything at once. Yes, Elvin, but gives enough light for the next step to be safe. Mr. Babu Joseph, Chairman of Travancore Cement, an eminent personality, who is a well-wisher, part and parcel of our school. Sir, happy welcome to the celebration. Let's embrace the journey and welcome Baraka to 2024 with the presence of our dear mother and local manager, Reverend Sister Jesta CSC. Greatness is not guarding yourself from the people, it is being accepted by the people. Greatness is not found in possession
power, position. It is found in greatness, goodness, kindness, and character. Yes, Anvita, these qualities are added for dear local manager, Reverend Sister Justa, CSC. She is an epitome of great personality, loving nature, mingled with the simplicity is highly appreciated. Dear sister, we extend to you our heartfelt welcome. Extremely happy to welcome our PTA President, Mr. Shivu E.N. He needs no introduction, a person in action for any help but in time in school. Yes, Jovita, people of such character will always remain as a link between the community and the school. Sir, your support and guidance is always appreciated. Hearty welcome, sir. A great word of welcome is not enough to our dear Vice Principal, Reverend Sister Needu. She is always behind the curtains with all her efforts. Reverend Fathers and esteemed sisters, we are grateful that you accepted our invitation and gave your presence. A warm welcome to each of you. On behalf of the Student Council, we extend a warmest invitation to all our educators. It's because of you we are here. Today's celebrations would not be complete without you. You are the architects of our mind. Dear teachers, welcome to the celebration of knowledge and kind. We, the Josephines, deem it a privilege to invite all our parents to Baraka 2K24. You have all reached here with a lot of enthusiasm, always cooperated with us. The coordination enhances a smooth journey till date. In the name of St. Joseph Public School, we welcome each and every parent to this function. Finally, a great word of welcome to all my dear friends. You are the party in the splendor of Baraka. With great pleasure, we extend a warm welcome to all our vibrant student community. We welcome all the well-wishers graced to this function with your august presence. Welcome all once again. Reverend Sister Lucina CSC, our provincial mother, is a constant source of motivation and a pillar of strength right through the inception of our school. Words will fall short to describe you. Now, we deem it a privilege to invite our Provincial Mother Superior, Reverend Sister Lucina CSC, to deliver the presidential address. For a moment, I doubted, am I in an English-speaking country? ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യത്താണോ ഞാനെന്ന്. അത്രമാത്രം മനോഹരമായ ആക്സെൻറ്റ്, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എല്ലാ രീതിയിലും കുട്ടികൾ ഇതുവരെ നന്നായി ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുത്ത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ മനോജ് മൂത്തേടൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ഇന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ശ്രീഹരി, വേദിയിലായിരിക്കുന്ന വന്യവൈദികരെ, ജനപ്രതിനിധികളെ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം. തോട്ടുവ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഹരിതാപയിൽ തനതായ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും ശാലീനതയുടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പച്ചപ്പുകളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുക. ഈ സായാഹ്നത്തിൽ
സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാ കുടുംബം 20ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിലാണ്. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ദിനത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും നന്മകളും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുന്നു. കലാവിരുതുകളുടെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഈ സന്ധിയിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എത്ര ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം എനിക്ക് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ശരിയാണെന്ന മട്ടിൽ പലരും തല കുലുക്കുന്നതും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമെന്ന നിലയിൽ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഇത് ആഘോഷങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്, വിലയിരുത്തലുകളുടെ ദിവസമാണ്. വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്നതുകൂടി ഈ ആനുവൽ ഡേയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു. മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ വരച്ചു കാണിച്ച നേട്ടങ്ങളെ പ്രതി ഇതിൻ്റെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും അധ്വാനിച്ച HM, സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പേരൻസ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ബറാക്ക 2K24 എന്ന പേര് വളരെ വിശേഷമായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഹീബ്രു പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്ക് പദത്തിലും അതിന് സമാനമായ വാക്കുകൾ കാണാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനർത്ഥം എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്നാണ്. അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഈ പേര് ഈ സന്ധിയിലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലും വളരെ അർത്ഥവത്താണെന്ന് കരുതുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ ജന്മവും ഈ ഭൂമിക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ അനുഗ്രഹം അതിൻ്റെ വഴിയിലും പൂർണ്ണതയിലും എത്തണമെങ്കിൽ അനേകം പേരുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. കുടുംബം മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുഭൂതർ, സൊസൈറ്റി എല്ലാവരും ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട്. നാഗരികതയുടെ പ്രൗഢഗാംഭീര്യം കുറവാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും കുറവ് വരുന്നില്ല എന്നത് ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട പരിപാടിയും അതുപോലെ ന്യൂസിലൂടെ കേട്ട ഈ വർഷത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മനം മറന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ HMനെ, സ്റ്റാഫിനെ, സ്റ്റുഡൻസിനെ, മാതാപിതാക്കളെ, അവരുടെ കഠിനമായ അധ്വാനങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവമായ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കലിനെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതുവരെ നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഗൂഗിളിനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനുമൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചറുടെ സഹായം കൂടാതെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വരും നാളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ അപരിചിതങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഗൂഗിളിനും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവിടെയാണ് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. മാസ്റ്ററിങ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ്, ജീവിതബന്ധിയായ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കുക എന്നത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു യുഗത്തിലാണ്, ഒരു നാളിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വഴികൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കരിക്കുലവും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വരും നാളുകളിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മുഖങ്ങളെ എങ്ങനെ സമചിത്തതയോടെ, സമഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുകൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടുതലായൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ നാളുകളിലായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ കരുണയും അതുപോലെ നന്ദിയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യവും മൂത്തവരോടുള്ള ആദരവും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുമൊക്കെ ആദ്യം പഠിക്കുക ആവശ്യമാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു വേദിയിലെ മനോഹരമായ നൃത്തവും പാട്ടുമൊക്കെ പാടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ കുട്ടികൾ ഇക്കാര്യത്തെ കാണണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വരും നാളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വളരെ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ഭാവിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളും അതും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജോലികളുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൈയടക്കുന്ന ഒരു നാളിൽ
എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, കുട്ടികൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അമേരിക്കൻ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് കോച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമായ ടോണി റോബിൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്: സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗോൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായ രീതിയിൽ, വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക, ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യതിരിക്തതകളുടെ മുമ്പിൽ പതറാതിരിക്കുക, ജീവിതത്തിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊച്ചുനാളിലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയ കുട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള പേരൻസ്, നിങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യാപകരാണ്. കുട്ടികളുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ആദ്യ അധ്യാപകരായി നിലകൊണ്ടതിന് ശേഷം അവർ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിയുന്നതിന് ശേഷമുള്ള നാളുകളിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊപ്പം കോ ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ വർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരും, അതായത് ഒരു ടീം വർക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സും മാതാപിതാക്കളും ഒപ്പത്തിന് കുട്ടികളും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ശാശ്വതമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായിയായ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിനുള്ള വലിയ മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്നും അത് നിലനിർത്തണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രിയ പാരൻസിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്ലാഘിക്കുന്നു. സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ആവശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് ഉന്നതിയുടെ മേൽ ഉന്നതിയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തുതി, നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. Thank you, dear mother, for presiding over this beautiful function. Life, much like this lantern about to kindle, is a divine flame, bestowed upon us from above. It is not merely a series of moments pushing us forward, but a precious gift illuminating our path with grace, love, and blessing of the divine. Let the words of Rumi resonate within us. You were born with wings. Why prefer to crawl through life? Today, we acknowledge the divine wings that elevate our existence, guiding us towards the heights of purpose, understanding, and love. I request His Excellency Mr. Manoj Muthiran, our District Panchayat President, to inaugurate Baraka 2K24 by lighting the sacred lamp. I request all the dignitaries to join him. With each radiant glow, let us invoke the divine power that transcends boundaries, breaks barriers, and transforms education into a force that empowers minds, nurtures souls, and shapes futures.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Vision without action is merely a dream. Action without vision is merely passing the time. But vision with action can change the world. And here we have Sri Manoj Muthedan, District Panchayat President, a gentleman with vision and action with his inaugural address. So please. ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള വേദിയിലെ അധ്യക്ഷ, മറ്റു ബഹുമാനിയരായിട്ടുള്ള വൈദികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനിയർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, PTA പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികൾ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സഹപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കളെ, തോട്ടുവ സെൻറ്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു സദസ്സാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായി, വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് തോട്ടോ സെൻറ്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അക്കാദമിക് രംഗത്തും അക്കാദമിക് ഇതര രംഗത്തും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതറ്റം വരെയും പോകാനുള്ള വലിയ അവസരങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേളയിലാണ് ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഓരോ തലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം വലിയ അഭിമാനവും സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും അതോടൊപ്പം അക്കാദമിക് ഇതര രംഗത്തുമൊക്കെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സെൻറ്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട PTA കമ്മിറ്റി രക്ഷകർത്താക്കളെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. ഒന്ന്, എറണാകുളം റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം നടക്കുകയാണ് കുറുപ്പംപടി. അവിടെ ഏത് സമയത്ത് ഒരു മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബഹളമാണ്. കാരണം ഒരു മത്സരം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടാത്തവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളൊക്കെ വന്ന് ബഹളമാണ്. അത് ഏത് മത്സരം കഴിയുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയത്തും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ സമയം അവിടെ വേണം. അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ, മത്സരങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമതെത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒന്നാമതെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ആ ഒന്നാമതെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരാജയമുണ്ടാകും. പക്ഷേ പരാജയത്തിൽ നമുക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ രക്ഷകർത്താക്കളോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. ഇവിടെയുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളെല്ലാം ഞാനുമായി വലിയ അഭേദ്യമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ്. പല ഘട്ടത്തിലായി നേരിൽ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അവസരമുണ്ടായിട്ട ആളുകളാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഏതറ്റം വരെയും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ദുരന്ത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ വളരെ വേഗത്തിൽ അപകടത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നൊരു തലമുറയായി മാറുന്നുവെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം, ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ, ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നവരായി പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ സമീപത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ, കുട്ടികൾ, ചെറിയ മക്കൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആത്മഹത്യയെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം. നമുക്കറിയാം കോടനാട് 14 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി 4 മാസം മുമ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. 14 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അമ്മയോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ.
അല്ലെങ്കിൽ സഹപാഠികളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. അതുപോലെയാണ് ഐമുറിയിൽ 15 വയസ്സുള്ള ഒരു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മകനാണ്. അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നേരെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. അമ്മമാർ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്നേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അമ്മമാർ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ, രക്ഷകർത്താക്കൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആത്മഹത്യകൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കൊല്ലത്ത് 41 വയസ്സുള്ള അനീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. വലിയ വിവാദമായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മഹത്യയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി നിസ്സാരക്കാരിയല്ലേ, APPI ജോലി ചെയ്യുന്ന, സർക്കാരിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്ന വക്കീലാണ്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു വക്കീൽ. ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ഫയലുകൾ വരും. തൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഫയലുകളിൽ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. സാക്ഷിയുടെ, പ്രതിയുടെ, വാദിയുടെ, കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും മനോനില മനസ്സിലാക്കി സർക്കാരിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്ന ഒരു വക്കീൽ ഓഫീസിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ നേരെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. 41 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. 3 ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ ഒരു 6 മാസം മുമ്പാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോയി അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിറകെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ വലിയ വേദനയുണ്ടായി. BTechന് 86% മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി MTechന് 84% മാർക്ക് കിട്ടി. ആ സ്കൂളിലെ കോളേജിലെ ടോപ്പറായി. ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിലൂടെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ 23-ാം വയസ്സിൽ ആദ്യ മാസ ശമ്പളം 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറി. കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. 3-ാം മാസത്തിൽ ആത്മഹത്യ ഒരു വാർത്തയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്തരം വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, നല്ല ജീവിത സാഹചര്യമുണ്ട്, നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്, നല്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പേർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വഴിതെറ്റിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്നുവെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്കില്ലാതെ പോകുന്നുവെന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ല. ജീവിതത്തിൽ അനുദിനമുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ, പ്രതിസന്ധികളെ, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കില്ലാതെ പോകുന്നു. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു മനോധൈര്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്കില്ലാതെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രൊഫഷണലമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ അനുദിനമുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും മനക്കരുത്തും ആത്മധൈര്യവും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ആ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണം. അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ എഫർട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിവെക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം, അവരെ നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ, അനുദിനമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടിയകറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ആത്മധൈര്യം കൂടി, മനോധൈര്യം കൂടി, ആത്മവിശ്വാസം കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി രക്ഷകർത്താക്കൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലം വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടും. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് ലഭിക്കില്ല. യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലുമായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ, മക്കൾ, പുതിയ തലമുറ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പകച്ചു പോകുന്നവരായി അവർ മാറുമ്പോൾ നിതാന്തമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ കാലിടറി വീഴാതെ, വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ, അടിതെറ്റിപ്പോകാതെ അവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കാൻ കൂടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഈ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ആപത്ത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുക. നമ്മളൊരു വിരൽത്തുമ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് കൈ മാറ്റിയമർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുന്ന ഒരുപാട് സൈബർ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴികൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട്.
ഒരുപാട് വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ കഴിയുന്ന പ്രലോഭനകരമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട്, നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ അനുഭവ സമ്പത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റാനുള്ള നിതാന്തമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നിതാന്തമായി അവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെപ്പോലും അവരിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചലനം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാൻ കഴിയൂ. കാരണം നമ്മളൊക്കെ രക്ഷകർത്താക്കൾ, ഇന്നത്തെ രക്ഷകർത്താക്കൾ അവരുടെ ജീവിതം പോലും നമുക്കറിയാം 5 സെൻറ്റും 6 സെൻറ്റുമുള്ള ഉമ്മറം പോലും പണയപ്പെടുത്തി മക്കൾക്ക് ഏതറ്റം വരെ പോകാനുള്ള വലിയ ത്യാഗനിർഭരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. വട്ടി പലിശയ്ക്ക് പോലും പണം കടമെടുത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി രക്ഷകർത്താക്കൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ അവിടെ തകരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല, നമ്മളെപ്പോലുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിതാന്തമായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ച് അവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ മാറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അനുഭവ സമ്പത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് പകർന്ന് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായി മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി രക്ഷകർത്താക്കൾ കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള സ്നേഹനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് വന്നത്. കാരണം ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറമ്പോക്കിൽ തള്ളപ്പെടുന്നവരായി, നമ്മുടെ മക്കളാൽ തള്ളപ്പെടുന്നവരായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് രക്ഷകർത്താക്കൾ ജീവിതത്തിൽ യൗവനം മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല കാലവും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച അവസാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ സായന്തനത്തിൽ മക്കളാൽ തള്ളപ്പെട്ട് പുറമ്പോക്കിലേക്ക് പോകുന്ന, ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയരികിലേക്ക് പോകുന്ന, റോഡരികിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് രക്ഷകർത്താക്കളുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇതെല്ലാം ഈ മൂല്യങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ മനുഷ്യബന്ധത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നിർവഹിക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോട്ടുവ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, സെൻറ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ കൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അടുക്കും ചിട്ടയുമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പോകുന്ന ഈ തോട്ടുവ സെൻറ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Sir, we thank you for that incredible insight. Now, I request our principal, Reverend Sister Fressy, to give away a memento as a token of love to our chief guest of the day, Sri Manoj Muthedan. Thank you, sister. Now, let us put our hands together to welcome the celebrity guest of the day, Master Sri Hari PV, fame of Flowers Channel. He gave his voice in background in 4 Malayalam movies. He also sang and acted in several music albums, short films and commercials. Active in stage shows inside and outside Kerala, you are a musical prodigy. Your passion and energy are infectious. We are honored to have you here with us. We are thrilled and eagerly awaiting for your engrossing performance. Vocal genius Sri Hari, the stage is yours. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് സെൻറ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ ആണല്ലോ. ഈ ബറാക്ക 2K24 അല്ലേ?
ബറാക്ക 2K24 എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ബറാക്ക 2K24 എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ മാമിനും പിന്നെ അതർ സ്റ്റാഫ്സ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പാരൻസിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആനുവൽ ഡേ അടിച്ചു പൊളിക്കാം അല്ലേ? ഒന്ന് പറയാമോ? അല്ലേ? ഒരു കയ്യടി അടിക്കാമോ? അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാം. പാടുന്നു പ്രിയരാഗങ്ങൾ ചിരിമായാതെ നഗരം തേടുന്നു പുതുതീരങ്ങൾ കൊതി തീരാതെ ഹൃദയം കണ്ണെത്താ ദൂരത്തെ കൺചിമ്മും ദീപങ്ങൾ നാം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പോ അപ്പോൾ ഒരു അടിച്ചുപൊളിയിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിക്കാവോ? ഡാൻസ് കളിക്കൂ.
ആരെങ്കിലും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വന്നോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. പിള്ളേർക്ക് നല്ല കയ്യടി ഒന്ന് കൊടുത്തേ. അവരെന്തായാലും വന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചല്ലോ, നന്നായിട്ട് കളിച്ചു കേട്ടോ. ശ്രീഹരിയുടെ മനം കവരുന്ന ഗാനം കേട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാഗൂതം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അമ്മച്ചിമാരും അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ചേനെ അവർക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഒരു 2-3 പാട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായേനെ. പക്ഷേ കുട്ടികൾ മാത്രം, പിന്നെ കുട്ടികൾ കലാപരിപാടികൾക്കായിട്ട് അണിയറയിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീഹരി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നിനക്കിങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്നതിൽ നീ ദൈവത്തോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതൊരു നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഭകളൊക്കെയും കിട്ടുന്ന പ്രതിഭകളൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ മഹനീയമായ ഒരു ആശയമാണ്. അത് തുടരണം. ഗാനത്തിൽ ഗായക പ്രതിഭയായിരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിഭയായിരിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്നുകൂടി കൈയടിച്ച് മകനെ ആനന്ദിക്കാം. ശ്രീഹരിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാവോ? മകൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ട് അവരിങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് മനം മറന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. വിജയാശംസകൾ തുടർന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Dear Master Srihari, your vocal range is impressive and your stage presence is captivating.
Hope all the audience would have had a wonderful time. Now, we are happy to give away a memento as a token of appreciation to our celebrity guest, Master Sri Hari PV. I invite his mother for the deed. Reverend Father Paul Madasheri, Vicar of Foreign Church Wellam, provide outstanding pastoral care and support. He fosters vocations and promotes priestly formation. I consider it an ovation to dear Reverend Father Paul Madasheri to deliver his valuable commendation to this gathering. ഈ യോഗാധ്യക്ഷയായ മദർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ മദർ ലുസീന, ഈ മഹത്തായ സംഭവം ആരംഭം കുറിച്ചതായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മനോജ് മുത്തേരനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുസ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യങ് സെലിബ്രിറ്റി ശ്രീ ഹരി, വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സഞ്ജു അച്ഛ, പ്രിൻസിപ്പൽ, ജനപ്രതിനിധികളെ, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ ടൈമിലൂടെ ഈ സമയങ്ങളിൽ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ എന്തോണം യോഗാധ്യക്ഷയും ഉദ്ഘാടകനുമൊക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. 2 കൊച്ചു വാക്കുകൾ മാത്രം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലൂടെ, നല്ലൊരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. ഒരു 40 കൊല്ലം മുൻപ് പഠിച്ച അന്തരീക്ഷവും ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കണ്ടിട്ട് മനസ്സൊക്കെ കുളിർമയിക്കൊള്ളുകയാണ്. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആരംഭം തുടങ്ങിയ നിമിഷം വരെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട മാതാപിതാക്കളും, നെഞ്ചിടിപ്പുകൾ, നാടിയിടിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട മാതാപിതാക്കളും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തത ചിന്തകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവർത്തികളിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ 150ഓളം മണിക്കൂറുകൾ ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഗുരുകുലം എന്നത് ഒരു മോൾഡിങ് സ്ഥലമാണ്. മോൾഡിങ് സ്ഥലം. അത് മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുക്കി വിടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ മക്കളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പും നാടിയിടിപ്പും ഒപ്പം കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ കാലത്തിനനുസൃതം രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അവരിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായ ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതൊക്കെ അവരിലൊരു നല്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ തക്ക വിധത്തിൽ നല്ല മനസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിലൂടെ മനോബലത്തിലൂടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ഥാപനം ഒത്തിരിയേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നതിൻ്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ് ആദ്യ സമയം തുടങ്ങി ഈ നിമിഷം വരെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനും അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 40 കൊല്ലം മുൻപുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അന്തരീക്ഷവും ഇപ്പോഴത്തേതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളും ഒപ്പം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ യങ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും കാലത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു യങ് ടച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അനുമോദിക്കുന്നു. ഇനിയും ഈ കിട്ടുന്നതായ വലിയ ഫോർമേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല മനോബലമുള്ളവരും അറിവുള്ളവരും നല്ല മനസാക്ഷി രൂപീകരണത്തിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ മാതാപിതാക്കളെ നമുക്കൊക്കെ ശ്രമിക്കാം. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father. Your expertise has shed new light on this topic.
Mrs. Maya Krishnakumar, Panchayat President Kuapadi. Ma'am, your leadership and dedication towards the growth and well-being of the community inspires us all. We admire the tireless efforts you contribute to our community. We are eager to hear from you, and we also request you to inaugurate our smart classrooms donated by the PTA. സെൻറ്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ, പ്രിയമുള്ള സിസ്റ്റർ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള വൈദികർ, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മനോജ് മൂർത്തടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, മറ്റ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീഹരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയമുള്ള പേരൻസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഒരു സായം സന്ധ്യയിൽ സെൻറ്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തിരിതെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും അതോടൊപ്പം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകളും ഒപ്പം തന്നെ ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, ഒരു കലാസന്ധ്യ കൂടി ഇവിടെ അരങ്ങേറുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം, ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസമെങ്കിലും അവർ ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങോട് കൂടി അവർ ഈ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഒരു ദിവസം അവരുടെ പേരൻസും ഈ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സംസാരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം ഈ സ്കൂളിൽ 6 സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം, അതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം. സിസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഈ പേരൻസിൻ്റെ PTA ഒരു സഹകരണത്തോടെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹകരണത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ 6 സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളാകെ, എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച ഉദ്ഘാടക പ്രാസംഗികനും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. 10-30 വർഷം മുമ്പൊക്കെയുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ എത്രയോ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അനുദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിരൽ തുമ്പിൽ വിജ്ഞാനം എന്ന രീതിയിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ഫോണുകളും മറ്റും ഇന്ന് ഒരു വിരലമർത്തിയാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും, എന്ത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ അനിവാര്യം ആണ് എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ നിമിഷം തന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി ആധുനികമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്നു മുതൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കേട്ടു. പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഈ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ, പേരൻസ് ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. സാധാരണ റിപ്പോർട്ട് അവതരണം എന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച് തീരുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് സദസ്സ് അതിനെ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ മോണിറ്ററിൽ ഈ ജൂൺ 1 മുതൽ സ്കൂൾ ഓപ്പണിംഗ് മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വീക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ, നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന നാട്ടിലാണോ എന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയും പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ കഴിവിനെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതിനവരെ മോൾഡ് ചെയ്ത വിദ്യാലയത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് അഭിനന്ദനം നേരുന്നു. കൂടാതെ ഈ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്ത് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്ത മുഴുവൻ PTA പ്രതിനിധികളോടും മാനേജ്മെൻറ്റിനോടുമുള്ള എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.
you, ma'am, for those thought-provoking words of yours. This is the most proud moment to honor the prize holders of the Josephine family. I welcome Miss Lada to the dais. Good evening to one and all present here. Here, I am very happy to announce the names of the students who have come up with laurels to St. Joseph in the CBSE board exam 2023-24. CBSE board result was a crowning glory for the Josephine in the CBSE board exam 2023-24. Our school topper is Greety Rose Joy with 96.8% mark. I welcome our dear Greety Rose Joy onto the stage. Has scored A1 in all subjects with a 95.2% mark. I extend my affable welcome to our parish priest, Reverend Father Sancho Koivilil, to distribute prizes to the shining star. Welcome, Father. Scored A1 in all subjects with 95.2% mark. I welcome once again Mithil Manoj onto the stage. Other students who scored above 90% are Vimira Unikrishnan, Hannah Sabo, Anna Sebastian, Alona Vinu, Anne Maria Paul, Aparna Siju, Anthony Sebastian, Annette Martin, Nivek CB. I welcome you all to come upon the stage and receive your award. Hannah Sabo. Sebastian. Alona Vino. Paul. Yes, Aparna Sijo. Anthony Sebastian. Aparna Sijo, her mother is receiving her award. Next, Annette Martin. Nivek CB.
happy to announce the Proficiency Prize winners for the academic year 2024-25. Your outstanding achievements are a shining example to us all. Now, I invite our District Panchayat member, Mrs. Anu Abish, to give away the prizes. I request the following students to come upon the stage. Ivan Gabi of LKG A. Abel Eldo, LKG B. UKG A. I repeat, Ansia Jibin of UKG A, Gianna Biju of UKG B, Amelia Joby of First A, First B. Shiva Saranki, Rahul of First B. Elvin TA of Second A. Thank you, ma'am. Let me invite our member, Mr. Sunil PV, to give away the prizes. I welcome the following students onto the stage. Advait Krishna, MA of Second B. Krishna MA of Second B. Sion Joseph Abhilash, Third A. Austin Sinish, Third B. Ananya Shivu, 4A. Sebastian K. Anthony, 4B. Andrea Shanto, 5A. Abhiana Biju, 6A.
affable welcome to our Reverend Mother, Sister Justa C.S.E. To distribute the prizes, I request the following students to come up on the stage. Anthony Vinu of class 6B. Miss Maria Joby 7A. Anita Shibu 7A. Adwal P. Rajesh 9A. Thank you, Mother. The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at time of challenge and controversy. Yes, our PTA President, Mr. Shibu E.L., a person in action for any help at any time in our school. Sir, now the dice is yours for your words of gratification. ഏവർക്കും സായാഹ്ന വന്ദനം. ഏതൊരു ചടങ്ങിൻ്റെയും മനോഹാരിതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ശുഭകരമായ പര്യവസാനം സാധ്യമാകുമ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചും ആശംസകൾ അറിയിച്ചും ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ മദർ ലുസീനയ്ക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ തിരിതെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അർത്ഥപൂർണമായ സന്ദേശം നൽകി ഞങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുകയും ചെയ്ത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മനോജ് മൂത്തേടന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ദിനത്തെ കൂടുതൽ വർണ്ണാഭമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ മാസ്റ്റർ ശ്രീഹരിക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ 1000 നന്ദി. ഈ അനുഗ്രഹീത ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഡേക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയും ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്ന വല്ലം ഫൊറോന വികാരി റവറൻ ഫോൾ മാടശ്ശേരിക്കും തോട്ടുവ പള്ളി വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സഞ്ജു അച്ഛനും പ്രിയപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മായ കൃഷ്ണകുമാറിനും മറ്റെല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും മനോഹരമാക്കാൻ അക്ഷീണം യത്നിച്ച സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രസിക്കും പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ നീതുവിനും നന്ദി. അതോടൊപ്പം സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒപ്പമുള്ള സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനും PTA അംഗങ്ങൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സൗണ്ട്, ലൈറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ, സ്റ്റേജ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കിയ PB സൗണ്ടിനും CS സൗണ്ടിനും 3 സ്റ്റാർ ഡെക്കറേഷനും ഫോട്ടോഗ്രാഫി വർണ്ണം സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ പിന്തുണയും സഹകരണവും നൽകി ഈ പരിപാടിയെ വിജയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയം നിറഞ്ഞ എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Your words have left a lasting impact on our audience. A blessing is a profound expression of goodwill, kindness, and compassion that has the power to transform lives.
They have the ability to uplift and inspire, providing comfort and strength in times of need. Embracing simplicity and radiating optimism, we Josephines welcome you to sit back, relax, and enjoy Baraka 2K24. Dear audience, stay tuned and goodbye. St. Joseph Public School, Totua, nestled in a pristine natural atmosphere, ignites young minds with digital classrooms for interactive education, providing fully equipped labs, extensive library, homely approach, art facilities. Ensure your child a holistic education experience and academic success. Admissions open for 2K25 and 26. Secure your child's future.